بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو محسن نقوی نے 2 دن پہلے ایک سیمینار سے خطاب کیا جس میں انہوں نے اپنی حکومت پہ خود کش حملہ کر دیا۔ جس سسٹم کا 3-4 سال سے وہ حصہ ہے اس سسٹم پہ ہی حملہ آور ہو گئے، اس پہ ہی خود کش حملہ کر دیا۔ تو تقریر شروع کرتے ہی جو ہے محسن نقوی نے کہا کہ میں سیاسی تقریر تو نہیں کرتا، لیکن آج تھوڑی سی جو ہے وہ سیاسی تقریر میں کروں گا۔ پھر انہوں نے سٹیج اور گیلری کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ لوگ جو ہے یہ اصل میں ملک کو جو ہے اس سسٹم کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، جس پر سٹیج اور گیلری سے جو ہے وہ تالیاں بجا کر اپنے ہونے کا احساس دلایا گیا کہ ہم موجود ہیں جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ پھر محسن نقوی نے تقریر کو آگے بڑھایا اور کہا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کولیپس کر گیا ہے، یہ سسٹم جو ہے یہ بیٹھ گیا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ملک کی بربادی پھر گئی ہے۔ اس پر ملک چلانے والوں وہ سٹیج پہ ہو یا گیلری میں سب نے پرجوش ہو کے تالیاں بجائی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کو چلا رہے ہیں، یہ اس ملک کو چلا رہے ہیں، ان کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ سسٹم کولیپس کر گیا، سسٹم بیٹھ گیا ہے، تو اس بربادی پہ انہوں نے تالیاں بجانا جو ہے وہ شروع کر دی۔ اس 25 کروڑ عوام میں سے کوئی ذی شعور مجھے یہ بتا دے، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو گیلری اور سٹیج پہ بیٹھ کے اپنی بربادی پہ تالیاں بجا رہے تھے، میں ذی شعور لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس 25 کروڑ میں سے کوئی ایک بندہ ڈھونڈ نکالے کہ جس کسی کو اس کی بربادی کی اطلاع دی جائے تو وہ اس پہ تالیاں بجائے۔ تو سسٹم میں فلاح ہے یا نہیں ہے، لیکن جو سسٹم چلانے کے لیے جو بٹھائے گئے تھے ان کا فلاح کھل کر سامنے آ گیا کہ اصل مینوفیکچرنگ فالٹ ان کے اندر ہے۔ جو سسٹم چلانے والوں کو جب اطلاع دی گئی کہ سسٹم بیٹھ گیا ہے، سسٹم کولیپس کر گیا ہے، وہ اس پہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے جو اپنی بربادی پہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ تو اب سسٹم میں فلاح ہے یا نہیں ہے، ان کے اندر فلاح جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئے، ان پر سے پردہ اٹھ گیا کہ یہ سسٹم چلانے کے اہل ہی نہیں تھے، یہ احمق ترین لوگ ہیں، اور جب احمقوں کے حوالے کو سسٹم کریں گے تو اس نے تو بیٹھنا ہی ہے، اس نے کلپس ہونا ہی ہے۔ اور دوسرا محسن نقوی جس رولنگ ایلیٹ کی، جس اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ملک چلا رہے، او بھائی یہ تو اپنے حصے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں، یہ اپنے حصے کا ٹیکس دینے کو تیار نہیں، یہ ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگنے دے رہے، یہ اپنا بوجھ بھی اس غریب عوام پہ ڈال رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کر۔ تو جو لوگ اپنا بوجھ اٹھانے کے تیار نہیں، ان پر سسٹم کا بوجھ ڈال دیا ہے، تو سسٹم نے تو بیٹھنا ہی تھا۔ تو یہ زیرو میٹر دماغ، میں پہلے کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے دماغوں کی رننگ ہی نہیں ہے۔ ایک گاڑی بنانے والا جو مینوفیکچرر ہے، وہ جب گاڑی سیل آؤٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک لسٹ دی جاتی ہے کہ اس گاڑی کو لوڈ ڈالنے سے پہلے خالی گاڑی کو اس کو رننگ کرے، اتنے کلومیٹر اس کی رننگ کرے، تاکہ اگر کوئی اس میں کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ رہ گیا ہو تو وہ لوڈ ڈالے بغیر اگر چلائیں گے تو وہ انجن محفوظ رہے گا، لیکن اگر لوڈ ہوگا تو انجن بھی سیز کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کو پہلے لوڈ ڈالے بغیر اس کی رننگ کریں تاکہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہو تو وہ سامنے آ جائے۔
उस रनी के बाद इस पर वोट डालें। लेकिन बदकिस्मती के अंदाज देखें कि एक गाड़ी बनाने वाला एक गाड़ी पे जो है उसको कह रहा है कि लोड नहीं डालें जब तक कि इसकी खाली बगैर लोड के इसकी रनिंग ना हो। लेकिन हमने इन खाली दिमागों वालों को, इन 0 मीटर दिमागों वालों को जिनकी रनिंग ही नहीं, उन पर सिस्टम का बोझ डाल दिया। सिस्टम ने कोलैप्स तो होना ही है, सिस्टम ने तो बैठना ही है, क्योंकि ये तो 0 मीटर दिमागों में पहले कह चुका हूं कि ये 0 मीटर दिमागों के साथ कब्र में उतर जाते हैं। दिमाग की रनिंग तो गौर फिक्र से होती है, ये गौर फिक्र करने को ही तैयार नहीं है। ये 0 मीटर दिमागों के साथ कब्र में उतर जाते हैं। इन बेशर्मों पे सिस्टम का बोर्ड ला दिया गया। अब कह रहे हैं कि सिस्टम में फलाह है। ओ भाई, सिस्टम में कोई फलाह होगा, लेकिन इन 0 मीटर दिमागों के कोई भी सिस्टम देंगे, इन्होंने उसका भट्ठा बिठाना ही है कि इनके दिमागों की रनिंग ही नहीं हुई, इनमें यह सलाहियत ही नहीं है कि कोई सिस्टम चला पाए। जो अपनी बर्बादी पे जिस सिस्टम को वो चला रहे हैं उसकी इतला दी जाती है कि सिस्टम बैठ गया, सिस्टम आगा कोलैप्स हो गया, सिस्टम आगा बर्बाद हो गया, उस पर वो तालियां बजा रहे हैं। तो क्या ऐसे एमकू को जो है उनको बैठाने वालों का कसूर है या इस सिस्टम का? तो जो अपने हिस्से का बोझ नहीं उठाने को तैयार, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाकर इस गरीब आवाम पे डाल रहे हैं। उन अकल के पैदल जो है उस अशरफ या उस रूलिंग एलीट को उसके हवाले सिस्टम कर देते हैं। यही वजह है कि आज इन्होंने इंजन गेयर सारा सिस्टम उसका बैठा दिया है। अब इंजन सीज करके अब कौन को कह रहे हैं कि आप धक्के लगाएं इसको। तो असल में ये इस सिस्टम का हिस्सेदार ही नहीं, इस सिस्टम का जो अपना बोझ नहीं उठा सकती, ये सिस्टम का बोझ कैसे, ये सिस्टम को कैसे चलाएंगे? असल तो इस सिस्टम का अगर जो इस अशरफिया का जो बोझ है, यानी कि इनके अपने हिस्से का बोझ, वो भी हैव नॉट, ये गरीब और मिडिल क्लास उठाए हुए हैं। और जो बोझ उठाए हुए हैं, जो इस अशरफिया का बोझ उठाए हुए हैं, उनका कोई जिक्र ही नहीं है, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा। तो एक पंजाबी के एक शायर हैं सगीर अहमद सगीर, उसने क्या खूब कहा है। उसने कहा कि साडा किधरे नाम ही कोई नहीं, साडा किधरे नाम ही कोई नहीं, तेरी गल है, ये कोई गल है? साडे सिर ते तेरी सारी बल्लो बल्ले, साडे सिर ते तेरी सारी बल्लो बल्ले, ये कोई गल है? तेनू दिल दा मसला दसिया, तेनू दिल दा मसला दसिया, ये भी दसिया मसला तू है, तेरे वल्लों ना तसल्ली ना कोई हल है, ये कोई गल है? तो असल मसला यही लोग हैं। इसमें सिस्टम का कसूर है या नहीं है, इसमें सिस्टम में फलाह है या नहीं है, लेकिन इनके फलाह खुल के सामने आ गए कि ये अहमक लोग हैं। ये जिस सिस्टम को चला रहे हैं उसकी बर्बादी पे, उसके कोलैप्स होने पे, उसके बैठ जाने पे ये तालियां बजा रहे हैं। तो कौम को इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि मुल्क एमकू के हवाले है, ये सिस्टम एमकू के हवाले है। इसमें लेकिन कसूर किस में डाला जा रहा है कि सिस्टम है। और इसका मोहसिन नकवी साहब ने जो हल दिया है यार, उस पर भी अब कि आगे इस कौम को फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि क्योंकि सूबे बहुत बड़े, ये मैनेज नहीं हो रहे, तो छोटे सूबे करें। तो असल में छोटे सूबों की बात नहीं है। असल में पहले अगर 4 सूबे या 3-4 खानदान इस 25 करोड़ आवाम को जूते लगा रहे हैं, तो अब इसमें इजाफा क्या किया जा रहा है कि 28 या 32 सूबे, यानी कि अब पहले अगर 3 या 4 खानदान इस 25 करोड़ आवाम को जूते लगा रहे थे, अब ये 28 या 33 सूबों की बात हो रही, यानी कि इस
25 करोड़ अवाम को जूते मारने वालों में इजाफा किया जा रहा है। अब उसकी प्लानिंग है कि वो असल हल है, क्योंकि जूते मारने वाले कम पड़ गए। भाई असल मसला इसका एलीट कैप्चर है, मुल्क के वसाइल पे कब्जा है। एलीट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने एसेट को ज़र में दे रहा है। मिडिल क्लास जो है उसको रिवर्स गेयर लगा, वो हैव नॉट की तरफ आ रहे हैं। तो एलीट कैप्चर जो है वो इसका मसला है, वसाइल के कब्जा है जो असल में वो इसका मसला है, न कि सूबे। अगर इसको 50 सूबे भी बना दें ये मसला हल नहीं होगा। सिर्फ जूते मारने वालों को, इस अवाम को जूते मारने वालों में इजाफे के सिवा और कुछ नहीं। वो एक किसी बादशाह का वो एक किस्सा सुनाया जाता है, वैसे उसको सुन सुन के कौन पक गए, लेकिन आज फिर मैं सुनाना चाहता हूँ कि किसी बादशाह को जो है ना वो, क्योंकि उस दौर में बादशाहों के जो दरबार थे उसके बाहर एक जंजीर अदल लगी होती थी। वो बहुत अरसा हुआ जंजीर अदल किसी ने हिलाई नहीं। बादशाह ने कहा यार इस कौम को क्या हो गया, इसका कोई मसला नहीं है, कोई जंजीर अदल ही नहीं हिला रहा। तो उसने मशीरों से मशवरा किया। मशीर ने कहा जी इन पर टैक्सीज लगाए। बादशाह ने कहा ठीक है जी इन पर टैक्सी लगा दी। कौम ने खामोशी से टैक्सी देनी शुरू कर दी। बादशाह फिर मायूस हुआ, यार जंजीर अदल तो अब भी नहीं हुई। फिर एक मशीर ने कहा जी कि जो शहर में दाखिले के जो दरवाजे हैं, वो ये लोग जो मेहनत मजदूरी के लिए शहर में आते हैं, तो उन दरवाजों पे जूते मारने वाले बंदे बैठा दें। तो फिर जो है ये अवाम जो है वो आएगी दरबार में, जंजीर अदल लाएगी, बादशाह से अपील करेगी कि हमारे ये जो है ये जूते मारने वाले जो है इसको ख़त्म किया जाए, ये हमारे साथ ज्यादती। तो बादशाह ने कहा ठीक है जी दरवाजे पे बंदे खड़े कर दें, इनको रोज़ 1-2 जूते मार के फिर शहर में दाखिल किया जाए। कुछ दिनों के बाद जो है जंजीर अदल ले गई। बादशाह बहुत खुश हुआ कि अब मेरी कौम मेरे पास आ रही है, मुझसे इंसाफ मांगेगी। तो जंजीर अदल ली तो दरबान उनको लेके अंदर आया। वो सारे सर झुका के खड़े हो गए। बादशाह सलाम इजाज़त हो तो कुछ कहे। बादशाह ने कहा जी इजाज़त है। तो लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने टैक्स लगाया, हमने देना शुरू कर दिया। आपने शहर पे दाखिले पे दरवाज़ों पे बंदे खड़े किया, हमें जूते मारने वाले, वो जो है वो हम उसके लिए तो तैयार हैं, लेकिन मसला असल में ये है कि जूते मारने वाले बंदे कम हैं। इसको बढ़ाया जाए ताकि हम जल्दी जल्दी जूते खा के अपने टाइम पे जो है काम पे आ सके। तो असल में मोहसिन नकवी साहब जो आप इसका हाल बता रहे हैं कि ज़्यादा सूबे बड़े हैं, मैनेज नहीं हो रहा, तो ये असल में आप जो है इस कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे फिर लगाना चाहते हैं। इससे सिर्फ जूते मारने वालों के इजाफे के सिवा कुछ नहीं है। असल मसला है एलीट कैप्चर है। ये एलीट अपने हिस्से का बोझ उठाने को तैयार नहीं। जब ये अपने हिस्से का बोझ भी इस गरीब आवाम पे डालेंगे और इस गरीब, इस भूखी नंगी कौम के टैक्सी से जो पैसा खजाने में जाता है, उस पे भी ये अशरफिया डिकैतियाँ लगाती है, उससे ये सब्सिडियाँ लेती है। अब शुगर को ही उठा लें कि वहाँ जब शुगर वाले जो है वो अपनी प्रोडक्शन पे आते हैं तो कहते हैं जी इतनी टन जो है वो एक्स्ट्रा हो गई है, इसको जो है वो हमें एक्सपोर्ट करने दें। हुकूमत कहती है ठीक जी एक्सपोर्ट कर लें। फिर दरख्वास्त आती है जी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चीनी का रेट कम है इसलिए हमें सब्सिडी दी जाए। फिर इस भूखी नंगी कौम से जो टैक्सीज का पैसा इकट्ठा किया जाता है उससे उनको सब्सिडी दी जाती है। फिर कुछ अर्से के बाद यही माफिया कि जी असल क्राइसिस आ गया चीनी का, चीनी की शार्टेज हो गई, तो अब हमें इंपोर्ट करने दें। हुकूमत की तरफ से इनको इजाज़तनामा मिल जाता है आप इंपोर्ट करें।
اور پھر یہ امپورٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ایک اور درخواست ساتھ آتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چینی کی قیمت کم ہے، اس لیے ہمیں سبسڈی دی جائے۔ پھر اس بھوکی ننگی قوم سے جو ٹیکسز اکٹھے کیے جاتے ہیں اس سے ان کو جو ہے وہ سبسڈی دی جاتی ہے۔ تو آپ اس یہ اشرفیہ سے جو اس بھوکی ننگی قوم کے ٹیکس منی پہ بھی ڈاکے مارتے، ایک تو اپنے حصے کا بوجھ نہیں اٹھاتے، دوسرے اس غریب سے جو انڈائریکٹ ٹیکسز لے کے جو اکٹھا کیا جاتا ہے ٹیکس، اس پہ بھی یہ ڈکیتیاں مارتے ہیں، اس سے بھی یہ سبسڈی کھاتے ہیں۔ ان بے شرموں بے غیرتوں کو حیا بھی ان سے منہ موڑ کی، یہ کوئی سسٹم چلا سکتے؟ یہ تو سسٹم پہ بوجھ، اس سسٹم نے کلپس آنا ہی ہے، اس سسٹم نے بیٹھنا ہی ہے جس پہ ان جیسے نائلوں کو بٹھایا جائے جو اپنے حصے کا بوجھ بھی اس غریب عوام پہ ڈالتے ہیں، الٹا جو یہ غریب عوام کی جو ٹیکس منی جو ہوتی ہے اس پہ بھی یہ ڈکیتیاں مارتے ہیں۔ اور پھر جب بجٹ آتا ہے تو ایک تو انڈائریکٹ ٹیکسز سے جو اس غریب سے، اس ہیو ناٹ اور مڈل کلاس سے جو کلیکشن ہوتی ہے ٹیکس کی مد میں، اور باقی جو خسارہ پورا کیا جاتا ہے وہ قرضہ لے کے، اور اس قرضے پر جو سود لگتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کر پھر ڈالا جاتا ہے اس غریب عوام پہ۔ تو محسن نقوی صاحب، سسٹم میں فلاح نہیں ہے، فلاح اس سسٹم کو چلانے والوں میں ہے جو اپنی بربادی پہ جشن بنائے، جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ وہ اس سسٹم کو جب اطلاع دی جائے کہ سسٹم بیٹھ گیا، سسٹم کلپس ہو گیا، وہ تالیاں بجائے، ان بے شرموں کو ہٹایا جائے۔ بندہ بدلنے کی ضرورت ہے، سسٹم نہیں۔ حیرت ہے کہ قوم کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے اب صوبے ہو جائیں گے تو عوام کے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ جب تک اس ایلیٹ کیپچر کا خاتمہ نہیں ہوتا اس وقت تک عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ جب تک یہ اشرفیہ اپنے حصے کا بوجھ اٹھانے کے تیار نہیں، اس وقت تک ریلیف نہیں مل سکتا۔ صوبے چاہے 36 نہیں 3600 بنا لیں، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ صرف اس 25 کروڑ عوام کو مزید جوتیاں مارنے والوں کا اس میں اضافے کے سوا کچھ نہیں۔